आए सुजोग देइथिबा सकाशे प्रिय होस्ट आज्ञाଙ୍କ କତିରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋହିନୀ ମାଳି ଦିଦି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ପ୍ରେରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପରିଚିତ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଟଲି ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ସେ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ 2025 ସାଲର 12ତମ ମାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯାହାକି ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ କିଛି ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, thank you Jesus, glory, hallelujah। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই গীত মুক্তি দিলা যীশু নাম, শান্তি দিলা যୀশু নাম, এই গীত গাই ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। মুক্তি দিলা যীশু নাম, শান্তি দিলা যীশু নাম, মুক্তি দিলা যীশু নাম, শান্তি দিলা যীশু नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, शूली पर किया विश्राम, शूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। यीशुଙ୍କ नामରେ मुक्ति अच्छी, यीशुଙ୍କ नामରେ शांति अच्छी। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। से स्वर्ग सुख छाड़ी जगत मध्य को आसिले। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। आकाश के नीचे मनुष्य का बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में शांति, जिस नाम में उद्धार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं आपकी संतान, हम हैं आपकी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। से नाम रे मुक्ति अच्छी, से नाम रे शांति अच्छी, से नाम रे उद्धार अच्छी। मोर प्रिय माने आकाश तले मनुष्य मध्य कौन सी नाम नहीं जो नाम रे कि हम मानव जातिर उद्धार अच्छी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। शिशु राजा, शांति राजा आसिले धरारे, शिशु राजा, शांति राजा रे, शिशु राजा, शांति राजा आसिले धरारे। स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे, स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे। जीशु राजा, शांति राजा आसिले धरारे, जीशु राजा, शांति राजा आसिले धरारे। स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे, स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे। Praise the Lord. Hallelujah. तेजी स्वर्ग पुरु देश आनंदर होइले से शिशु एही मरतर। ग्लोरी। ओ तेजी स्वर्ग पुरा देश आनंदर होइले से शिशु एही मरतर। कर हे दर्शन आहे भक्त जन, कर हे दर्शन आहे भक्त जन। अरपी भक्ति अंतरे ओ अरपी भक्ति अंतरे। जीशु राजा, शांति राजा आसिले धरारे, जीशु राजा, शांति राजा आसिले धरारे। स्वर्ग बाहिनी देले शुभ
शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे मुक्ति देवाकू जगत जनकू स्वर्गराज जीशु आसिले धराकू हालेलुया मुक्ति देवाकू जगत जनकू स्वर्गराज जीशु आसिले धराकू दया अवतार से प्रेम सागर दया अवतार से प्रेम सागर शांति देले जीवने तोर ओ शांति देले जीवने मोर जीशु राजा शांति राजा आसिले धरारे जीशु राजा शांति राजा आसिले धरारे स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे शांति राजा आसिले धरारे जीशु राजा शांति राजा आसिले धरारे स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे स्वर्ग बाहिनी देले शुभ बाणी क्लांत पृथ्वी रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର गौरव हो जो पृथ्वी क्लांत थिला पृथ्वी अंधकार थिला से समय दूत शुभवाणी देइथिले जो 400 वर्ष अंधकार पीरियड अंधकार जुग थिला जीशुଙ୍କର आसीबा पूर्वरु समस्त अपेक्षा रे थिले आ से समय शुभवाणी आसिला तो मानक निमंते एक बालक जन्म अछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो प्रभु आमान को अनुग्रह करि अछंती मोर प्रिय माने वर्तमान आमर देशर मध्य अंधकार कोटि कोटि जनता से आलोक देखि पार नाहंती किंतु प्रभु मते एवं आपण माननको तांगर परिचय दे अछंती वी आर ब्लेसेड आमे आशीर्वाद प्राप्त मोर प्रिय माने प्रभु आमानक ऊपर से ज्योति प्रकाश कले जदर आमे जानि पारलु प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो प्रभु महान परमेश्वर आसंतु आगुटी गीत गाई आमे प्रभुଙ୍କର गौरव करू को निज को प्रभुଙ୍କ हस्ତରେ समर्पण करवा थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 प्रेज यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु तुम्हारे गौरव करछु तुम्हारे अनुग्रह पाए आशीर्वाद पाए मंगल दान पाए तुम्हारे धन्यवाद करछु थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर मते खोजी खोजी जीसु आइले मोछार पाई की स्वर्ग त्यागी अशेष जातना सहिले मते खोजी खोजी जीसु आइले हालेलुया आमने अंधकार हजि जाइथिलु से आमान को खोजी खोजी ए जगत मध्य को आसिले आमान को उद्धार करिया पाए थैंक यू जीसस
ଖୋଜିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷେ ପାଇଲେ। ଆହା କି ଆଦରେ ପରମାନନ୍ଦରେ, ଧୂଳି ଝାଡ଼ି କୋଳେ ଧଇଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ, ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ମୋର ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ବହିଲେ। ମରଣ ଦାରୁଣ ପଣରେ ନବୀନ, ଜୀବନର ମାର୍ଗ ନିହିଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ମରଣର ଭୀତି କୃଷ ଯନ୍ତ୍ରେ ଇତି, କରି ମହାମୁକ୍ତି ବିହିଲେ। ସରଗ କାହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣେ ବଖାଣି, ପ୍ରେମରେ ପରାଣ ମୋହିଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ, ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ସଫଳ ଜୀବନ ଯିଶୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ, ପରିଚାରପଣ ପାଇଲେ। ବୃଥାଏ ଜନମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ନହିଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ, ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଶୁ ଅଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲ। ଆମମାନେ ଦୋହଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏହା ତୁମେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପାପର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଥାଉ, ଏହା ତୁମେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ କୃପା, ତୁମର ସେ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ, ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛ, ମୁକ୍ତି ଦେଇଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମଙ୍କର ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସିଜନରେ, ଏଇ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତୁମରି ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। সকল আদর মহিমা গৌরব পূজা প্রশংসা কেবল তুমକୁ দেই, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା। ଆମେନ, ଆମେନ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ସକାଶେ ଆହୁରି ଅଫଲାଇନରେ ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୟନଞ୍ଜନ ବୀର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ କୁହ ଝିଅ। ନୟନଞ୍ଜନ ବୀର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶୁଣିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାନ ଶୁଭବାଟା ତାର କଷ୍ଟ ଟିକେ। ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବିନୋଦ ପାଲ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆରାଧନା କରି ଯାଇଥିବା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଗୀତ ଇଣ୍ଟରସେସନ ଶୁଣିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ପ୍ରେମୀ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ମହିମାମୟ ରାଜା, ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରାତଃ ବନ୍ଦନୀୟ, ପୂଜନୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିତା, ଆଜି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହେଉ। ଦିନ ସାରା ସମ୍ଭାଳ, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଭାଇ ରାଜଶ୍ରୀମା ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ହଇଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ମୋଛାର ପାଇଁକି। ପ୍ରଭୁ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପରି ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଜଗତକୁ ଆସି କାଲବାରୀ କୃଷ ଉପରେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କଲ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲ। ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ଆଣିବେ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କର। ଯେପରି ବି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହବ, ତାହା ତୁମର ବାକ୍ୟ ହଉ। ପିତା, ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଦିଅ। ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢାଇ ନିଏ। ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବିଶପ ଟିବି ହୃଦୟ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଉ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. Praise the Lord. ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ପୁଣି ବାକ୍ୟର ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଟର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ପୁଣି ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହାଦୟା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ
ତାଙ୍କର ପରିଚୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଜି ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅବଗତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ନ ଦୋହରାଇ ମୁଁ କେତୋଟି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କହିବି, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ ବା ଜିକରିୟା ପୁସ୍ତକ ବା ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କୋଉ ପଥରୁ ଫେର, ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ଏବେ ଫେର ମୋ ନିକଟକୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଫେରିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଆଦମ ହବାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ କି ପ୍ରକାର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନ ଦୋହରାଇଲେ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ କଲେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାହା ଜାଣୁ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ଉପକାରିତା। ଯଦି ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ହୋଇ এই ଜୀବନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିଜାଇନ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଆମମାନେ ଏଇ କଥା ଜାଣୁ। ରୋମିଓ 5 ତାର 12-14 ଏଠି এই ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଜଗତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସଦୃଶ୍ୟ ପାପ କରିନଥିଲେ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ମଶାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା, ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। 15 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଯେପରି
ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ପାପ କରିବାରୁ ଯେପରି ଫଳ ହେଲା, ଏହି ଦାନର ଫଳ ସେପରି ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣକ ହେତୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ସେଥିର ଫଳ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସେଥିର ଫଳ ଧାର୍ମିକର ଗଣନା ହେଲା। ଯେଣୁ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧରେ ସେହି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପାପ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କଲା ବା ଧାର୍ମିକତା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କଲା, ମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଠି ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ବଡ଼ଦିନ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଉପକାରିତା ଆମମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀଦାର ହେଇପାରିବା। ଏହି ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୋଶା ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 10ଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ 38ଟି ଆଜ୍ଞା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆମମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜୀବନଦାୟକ, ତାହା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଉ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଟା ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ସନାତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ସେଇ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଥାଏ ତାହା ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଯେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ପ୍ରେମ ରଖିବ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଚେତନା ପାଇବ ନାହିଁ ବା ପାପର ଗଞ୍ଜଣା ପାଇବ ନାହିଁ। ପାପର ଚେତନା କାହିଁକି ଦରକାର ବା ଗଞ୍ଜଣା କାହିଁକି ଦରକାର? ନିହାତି ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବତାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚେତନା ଦରକାର, ଶକ୍ତ ଗଞ୍ଜଣା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଶକ୍ତ ଚେତନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜାତ ନହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଟା, ଆ, ଗୋଟେ ଫେଥ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍, ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେର୍ବ। ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଯୋଉଟା ଯାହାକି ଆ, ପ୍ରେମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଜାତ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହଜାତ ଗୁଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସହଜାତ ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆବିଳତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରେମ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପାରିବ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଆଗାପେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ସେଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେହି କରିବେନି, କେବଳ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆଗ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ପାପର ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇ ଲୋକକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଯଦି ଆସନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଗ ପାପ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତାର କାମ ହଉଛି ପାପ, ଏବଂ ପାପର ଡେଫିନେସନଟା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପାପର ଡେଫିନେସନ ଯୋହନ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯଦି ଯିବା ଏଠି ପାପର ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋହନ, ହଁ, ଯୋହନ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦଟାକୁ କେହି ଯଦି ପଢିକି ଶୁଣେଇବେ କି? ଯୋହନ 16:8 ଏବଂ 9 ପଦଟା ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆସି ପାପ, ହୁଁ। ଧାର୍ମିକତା ଓ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ପାପ ବିଷୟରେ, ହଁ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ପାପ ମାନେ କଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପାପର ଡେଫିନେସନ ଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଠି? କାରଣ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ତାର ପାପର ଡେଫିନେସନ ଟା କଣ? ସେଇ ପଦ ଅନୁସାରେ ପାପର ଡେଫିନେସନ ଟା କଣ? ପାପର ଡେଫିନେସନ ଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହଉଛି ପାପ। ସେଇ ଡେଫିନେସନଟା ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନଟା ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପାପ କଣ, ପାପ ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାଟା ହଉଛି ପାପ। ଅବିକା ଆଦମ ହବା ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ, ଏଇ ପାପ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ମନା ଫଳ ଖାଇବାଟା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାଟା। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପାପର ଚେତନା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାପର ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ପାପୀ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଯେପରି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ ନ କରି ଯେପରି ସହଜରେ ତାର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ, ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ହୁଁ, ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଶିଖାନ୍ତି? କେତେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ବା କେତେଟା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନୁହେଁ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଗୁଡେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଏବଂ କୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥ ଜିହୋବା, ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର, ଏବଂ ସେ କି ତ୍ରିତ ଈଶ୍ୱର, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖାଇବେ। ଯୋଉଠି ବି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଯଦି ଜଣେ ପାପୀ ମନ ଫେରେ, ସେ ଏଇ ତ୍ରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲେ, ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ଏହି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ତୁମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଏଠି ସେଠି ଯିବା, ଦୁଇ ମତ ହବା, ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିବା, ଏହା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଜାଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ତେବେ ଜଣେ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ପାଏ, ସେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଲିମ ପାଏ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ପାପୀକୁ ମନ ଫେରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ, ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶିଖିପାରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶିଖିପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାହାକୁ, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଶିଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। କେମିତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ? ନା, ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେଇଥିରେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରୂପାନ୍ତରିତ ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ସେ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶୟତାନ ପାଖରେ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରନ୍ତି। ସଶକ୍ତିକରଣ ଅର୍ଥ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପରିତ୍ରାଣ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ସେ ପରମ ରତ୍ନ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଯେପରି ପାରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ନେଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ନିକଟକୁ ଫେର ଏବଂ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁତାପ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ ଦରକାର। ଅନୁତାପ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର କରି ରଖ। ଏବଂ ନିଜର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର କରି ରଖ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ତେବେ କେମିତି ଅନୁଗମନ କରିବ? ବଞ୍ଚିକି ନୁହେଁ, ମରିବା ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଥରେ ମରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ ମଲେ ତୁମେ ଏଇ ଅନୁଗମନ ବୁଝିପାରିବନି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନାରେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହି ତାଡ଼ନାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା କଥା। ଏବଂ ତାଡ଼ନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେ ଥର ବି ଆସିବ, ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ହବ। ଏଠି ମାଥ୍ୟୁ 4:17 4:19 ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 5:11-12 16 ପଦରେ, ଏସବୁ ମାଥ୍ୟୁ 5 ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଯେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର। ଏବଂ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଗତର ଆଧୁନିକତାରୁ ତୁମକୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସେ ଯେକୌଣସି ପାପ, ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ହଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ପାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହେଇଯାଅ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା
ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଅ, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ରଖିପାରିବା, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି সেই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତାମାନେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କରିବା, ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଏତେ ମାର୍ଗରେ ଏତେ ଶୀର୍ଷରେ କରିବ, ଯଦି ଜଣେ କେହି ଚାପୁଡା ମାରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଆର ଗାଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତାମାନେ ଶତ୍ରୁ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ତାର କ୍ରୋଧ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ନା ସେ ସିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ସେ ସିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ, ଇଏ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ବାଟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ପଦ୍ଧତି ଈଶ୍ୱର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରିବାକୁ ହବ, ୟାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିଖାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ବିପଥଗାମୀ ଦିନେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାପକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଗୌରବ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏତିକି ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା, ସେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ବେଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବାରକୁ ଉପରେ ଆସିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଉପକାରିତାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗଭୀର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତନ କରି ବୁଝାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୋହରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ
आशीर्वाद करी आगरी गौरव राज्य Thank you. Thank you. Praise the Lord. एसमो मधुरे आमानक जेम्स राय जेना आज्ञा अछंती प्रार्थना रे पढ़ी आ प्रभु आमानक सेवार प्रारंभ इच्छा पसंद करे ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେତେକ ଆମମାନେ ତତ୍ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଉ ଗରାଡ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଶା କରେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା, ତୁମରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଏ ବର୍ଷର 11 ମାସ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଏ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାର ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ତୁମର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ କେତେ ଉପକାରିତା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମରି ପ୍ରିୟ ସେବକ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ଧରି ରଖିବୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆରାଧନାରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ଆମେ ଆଜିର ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଏ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମର। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ Amen. ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଦେଇ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱରେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ସଦାକାଳ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। Praise the Lord. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେନା ଆଜ୍ଞା Thank you. Thank you. ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଜସ୍ମିନ ଭଉଣୀ ଶୁଭା ଯାଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ କୀର୍ତ୍ତନ
କୀର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଆରାର ମାଳି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ସହଭାଗିତା। ଆଉ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଉ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମଦିନର ଉପାସନା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତଟି ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଉଠବ ଅତିଥିମାନ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏ ଗୀତରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଶୀତ ହବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବୋଲ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଆଉ ଥରେ ବୋଲନ୍ତୁ। ଜୟ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଜୟ ଆଉ ଥରେ ଜୟ 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 ଉଠ ହୁଅ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାତିଗଣ, ଉଠ ହୁଅ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାତିଗଣ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ, ଦୁଃଖୀରେ ଗମନ ଧର ଦୁଃଖୀରେ ଗମନ, ଉଠ ହୁଅ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାତିଗଣ, ଉଠ ହୁଅ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାତିଗଣ, ହୁଅ ଉଜାଳ ଆସି, ହୁଅ ଉଜାଳ ଆସି, ଉଦେଲେ ଏ ପାଳିଆ ଭାଇ ପାଳି ହଉନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ। ଉଜାଳ ଅତି ଉଜାଳ ଅତି, ଉଦେଲେ ମହାଜ୍ୟୋତି, ଉଦେଲେ ମହାଜ୍ୟୋତି, ବେଥଲି ମନ ଗରେ, ବେଥଲି ମନ ଗରେ, ଆହା ବେଥଲି ମନ ଗରେ, ବେଥଲି ଏଥଲି ମନଗରେ ପ୍ରକାଶନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନେ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର, ବୋଲ ଜୟ 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 ଆଉ ଥରେ ବୋଲ। ଧର୍ମ ଜୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଧର୍ମବାନ ଧର୍ମବାନୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଧର୍ମବାନୁ ପ୍ରବାସିତାର ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରବାସିତାର ପ୍ରମାଣ, ପୂର୍ବ ଦେଶେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣ, ପୂର୍ବ ଦେଶେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣ, ପୂର୍ବ ଦେଶେ ଗଣ, ପୂର୍ବ ଦେଶେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣ, ଦେଶେ ତାରା ଦେଖିଛି ସୁପ୍ତ ମନ, ତାରା ଦେଖି ସୁପ୍ତ ମନ, ଉଚ୍ଚ ହୁଅ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ଭାସି ଉଠ ଅନ୍ଧକାର ବାସିଗଣ
ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାସିଗଣ ଏଥାଉ ବୋଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଥରେ ବୋଲ, ଆଉ ଥରେ ବୋଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେରେ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବା। ବୋଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସରେଇ ଦେବାନି, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଇବା। ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଥରେ ବୋଲ। ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମତପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମତପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର। ଅତି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମତପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଅତି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ଦାଉଦ ନଗର ନିକଟରେ ଥିଲା କେତେ ବେଦ କଥା ଜୋରେ କହିବ। ପାଳି ପାଳି କରି ରାତ୍ରେ ରାତ୍ରି ଜଗିଥିଲେ ଜାଗୁଥିଲେ ସଫଳ ଆଖି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। ଆଖି ଆଖି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ତେଜ ଚକ୍ଷୁ ଦିଗେ ଭୟ କଲେ ଅତି ମନର। ଆଖି ସମାଚାର ପରେ ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଆଖି ସମାଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟ। ଦେଖ ଈଶ୍ୱରିକ ତେଜ ଚତୁର୍ଦିଗେ ଭୟ କଲେ ଅତି ମନର। ସମାଚାର ହେଲା ପ୍ରଚାର। ସମାଚାର କହି ସେ ଦୂତ ନହୁଁ ଅଭୟାତ ଆନନ୍ଦ କର ହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆମ୍ଭେ ଆଣି ଆସୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମତପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଅତି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମତପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଅତି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ବୋଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଦାଉଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଥରେ ବୋଲ, ଆଉ ଥରେ ବୋଲ, ଆଉ ଥରେ ଜୟ ବୋଲ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପିଟର ଆଜ୍ଞାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ କାଳ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଆଉ ପ୍ରଥମ ତାରିଖ, ଯାହାକି 1 ତାରିଖରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମୋହିନୀ ମାଳି ମ୍ୟାଡମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପାଳିକା ଜସ୍ମିନୀ ଲିମା ଆଉ ମ୍ୟାଡମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ସିପ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେଶ ଲିମା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିଶପ ଡି ବିରୁଦୟ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ନରେଞ୍ଜନ ବୀର ବିଶପ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତା ସହିତ ଶେଷରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ରଙ୍ଗରତ୍ନ ମାଳି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହିଛି ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଲିମା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜିର ମାଳି ସାର୍ ୱାର୍ସିପର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ହଁ ରାଜେଶ ଆଜ୍ଞା ତ ହଁ 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 ଭଲ ଗୀତ ଭଲ 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 ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଟିକେ ଆଉ ଭଲଟା ଗାଇବେ ବୋଲି ଦିଟା ଗୀତ ତିନିଟା ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆଉ ଗତ ଥର ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ବି ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ପୋଷ୍ଟର ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଇଏ ଉଠିଲି ଆଜି ଫିର ବି ମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଖାପାଖି ଅଧା ସରୁଥିଲା ମୁଁ ଉଠିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଲିମା ମଧ୍ୟ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ସେଟା ପ୍ରଭୁର ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜେନା ସାର୍ ନମସ୍କାର ରାହୁଲ ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 ମୋର 4-5 ଦିନ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଟା ଖରାପ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଏନ କରିପାରୁନଥିଲି ରାତିରେ କଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମ ମୋବାଇଲ ପରିଚୟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ମତେ ହଇରାଣ ହୁଁ ଓ ରାତିରେ କିଏ ନେଇ ପରିଚୟ କରିଦ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ। ଆଜ୍ଞା ଜେନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୋର ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୋ ପୁତ୍ରା ଗୋଟେ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଲେ ହବ ସେଇଟା ସବୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ସବୁ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧାର 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 ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି ଆଉ ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ହଇ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର